जय भारत, जय संविधान। बधा मित्रों ने खास आज आनंदनी बात ई छे के घणा बधा जिल्लाओं अने तालुकाओमां ओबीसी समाज अने जागृत भाईओ द्वारा आवेदनपत्र आपवामां आव्या छे। जे आवेदनपत्र ओबीसी समाजना आरक्षण माटे तेमज JLRD नी एक्जाममां दौड़ना मार्क आ लोकोए षड्यंत्र करीने काढी नाख्या। तेना अनुसंधाने दरेक तालुका अने जिल्लाओमां आवेदनपत्र आपवानी शरूआत थई छे अने आजनी तारीखमां घणा तालुका अने जिल्लाओमां आवेदनपत्र आपवामां आव्या छे। तो जे मित्रोए आवेदनपत्र आप्या छे पोतानो किंमती समय काढी समाज ने जागृत करवा अने समाज माटेनी कंईक वेदना हती अने तेने अनुसंधाने सरकारश्रीने रजूआत करवा माटे लेखित जे कलेक्टर कचेरी अने मामलतदार कचेरीए जे लेखित रजूआतो करी छे ते बदल ते बधा क्रांतिकारी भाईओने चिराग झालाना फरी एक वखत जय संविधान, जय ओबीसी समाज। कहेवानो मतलब ई छे के जे जागृत सामाजिक आगेवानो छे तेने जे वेदना छे। बीजा बधा जे धारासभ्य बनीने बेठा छे, सांसदो बनीने बेठा छे, ओबीसी एससी एसटी समाजना नेताओ घणा लोको राजकीय पक्षोना पेज प्रमुखो बनीने बेठा छे। घणा तालुका जिल्लाना प्रमुखो, उपप्रमुखो, बराबर पाना पकड़ प्रमुखो, आ बधा प्रमुखो बनीने बेठा छे। एने समाजनी वेदना नथी देखाती लागती। तमारो डोहो दौड़ना मार्क काढी नाख्या छे। तमारा छोकरा कोन्स्टेबलनी एक्जाम देवा जशे ने सारू दौड़ता हशे पण दौड़ना मार्क गणाशे नहीं। एना माटे थईने आजे घणा तालुका अने जिल्लामां जागृत युवानोए, जागृत भाईओए छे ने आवेदनपत्र आप्युं छे। तो आ राजकीय आगेवानो जे सत्ता पक्षना अने विरोध पक्षना आ तमने हुं कंईक अलगथी भमरो छे भाई? तमे कोई समाज में आवता नहीं, तमे समाज बहारना व्यक्तिओ छो। तमने ए तो ख्याल छे ने के दौड़ना मार्क काढी नाख्या छे। कोन्स्टेबल नी एक्जाम में क्लास 4 नी एक्जाम में दौड़ना मार्क काढी नाख्या। तो तमने बधाने शरम आवी जोईए के अलगथी तमने कहेवुं पड़शे के दौड़ना मार्क काढी नाख्या छे, दौड़ना मार्क काढी नाख्या, धोड़ो धोड़ो तमारा छोकराओने नौकरी वही जाए। आ जे राजकीय पक्षोना होद्दा लईने बेठा छे तालुका जिल्ला में बधे बराबर पाना पकड़ ने पेज प्रमुखो थईने आज बेठा छे। एने भाई उपाधि नहीं तमने तमारा समाजनी। शिक्षणना कार्यक्रम होय तो बधाने मोर मोहल्लो थईने बेही आवशो। शिक्षणना कार्यक्रम होय, इनाम वितरणना कार्यक्रम होय, बराबर के समूह लगन होय के स्नेह मिलन होय तो बधानी मोर मोहल्लो थईने बेही आवशो स्टेज उपर। तो अत्यारे तमने अन्याय नथी देखातो? न्या तो मोर थाव बो हरख पदुड़ा थईने धोड़ा जाओ छो तो अत्यारे समाज याद नथी आवतो तमने? खरेखर जागो। जे समाज में तमे जन्म लीधो छे तो ए समाजनी खरेखर तमने कई वेदना होय अने तमने एम लागतुं होय के दौड़ना मार्क काढी नाख्या एनाथी खरेखर आपने नुकसान छे तो आंखोना जे पट्टा छे ए काढी उतारी अने आवेदनपत्र आपो। हालो सत्ता पक्षना तो कदाच नहीं आवे, एने प्रोटोकॉल नड़तो हशे, ए कदाच देवा जाए तो कोई धारासभ्यनो, सांसदनो के एना माय बापनो कोकनो फोन आवी जाए तो कदाच प्रोटोकॉल नड़तो होय। पण आ बीजा विरोध पक्षना नेताओ छे एने शुं झटका लागे छे? एना होद्देदारोने शुं तकलीफ पड़े छे भाई कोंग्रेस अने आपना? એટલે આટલા કાર્યક્રમો કરો છો, કોક મરીનું નામ મગ તો પાડો કોક का दौड़ने मार्क काढी नाख्या। तमारे 70% लेखे तमारी सीटो तो खाई जाए छे पण आ दौड़ना मार्क काढी नाख्या तो एमां आपणा केटला छोकरा छोकरीओ रही जशे। एना माटे अवाज कोण उठावशे? के आ जे लोको आजे आवेदनपत्र देवा गया ए लोकोने ज वेदना छे समाजनी। तमारे खाली मत ज लेवाना छे। जे पण लोको लाइव निहारे छे नम्र विनंती के વધુમાં વધુ શેર કરો એટલે આપણા ગામડાના છેવાડાના ઘર લગી પહોંચે આપણી વાત કે આપણે જેવા ટપોડાઓને જેને મત આપ્યા છે ને ગામમાં
તાલુકામાં, જિલ્લામાં, ધારાસભ્યમાં, સાંસદમાં જેને જેને લખણ ખોટાઓને જેના મત તમે આપ્યા છે એ એક પણ તમારો લખણ ખોટો આ બાબતે રજૂઆત કરવા નથી જતો કે સરકારમાં લેખિત રજૂઆત નથી કરતો, તો બીજી વખત આવે ત્યારે એનું તમારે સ્વાગત કરવું પડે કે ભાઈ અમારા દીકરાઓના જ્યારે કોન્સ્ટેબલની એક્ઝામ આપવાની હતી આ એક્ઝામમાં દોડના માર્ક કાઢી નાખ્યા છે, તો ત્યારે તમે બધા ક્યાં હોઈ ગયા હતા? આ તમારા પ્રશ્ન કરવા પડશે. જો નહીં કરો તો તમારા મત લઈને જે સત્તામાં બેઠા છે, જે વિરોધ પક્ષમાં ધારાસભ્ય અને સાંસદ થઈને બેઠા છે, એના દીકરા દીકરીઓને આરક્ષણની જરૂર નથી. એના દીકરા દીકરીઓને કાંઈ ઊભા રોડે દોડવાની જરૂર નથી. ઊભા રોડે દોડવાની એના દીકરા દીકરીઓને કોઈને જરૂર નથી. જરૂર કોને છે? જે ભાગ્ય રાખે, જે મજૂરી કામ કરે, જે દાડિયું કરે, જેના મા બાપ પ્રાઇવેટ કંપનીમાં 10-12 હજારમાં નોકરી કરે, એને કંઈક અરમાન છે કે મારો દીકરો કે દીકરી બરાબર 12 પાસ કે ગ્રેજ્યુએશન પછી કોન્સ્ટેબલની નોકરીની એક્ઝામ આપશે તો જો દોડમાં તેનું સારું પ્રભુત્વ હશે તો દોડના એને માર્ક મળશે. હવે આ દોડના માર્ક તો કાઢી નાખ્યા. 8/5 હર્ષ સંઘવી હમણાં ઓલો જિગ્નેશ મેવાણીનો જે વિરોધ ચાલી રહ્યો છે ને, પોલીસ પરિવારોને રોડ ઉપર ઉતાર્યા છે વિરોધ કરવા જિગ્નેશ મેવાણીનો, તો 8 હર્ષ સંઘવીને ખબર માલુમ થાય કે આ કોન્સ્ટેબલની એક્ઝામમાં દોડના માર્ક કાઢી નાખ્યા. અને જે લોકો રોડ ઉપર ઉતરે છે ને એને કહું છું કે તમને જિગ્નેશ મેવાણીનું એટલું જ બધું ખોટું લાગ્યું તો આ દોડના માર્ક કાઢી નાખ્યા છે. તમારા પરિવારને નોકરી મળી ગઈ તો બીજા બધાને નોકરી નથી લેવાની? તમારા પરિવારનો દીકરો કોન્સ્ટેબલ બની ગયો છે દોડીને, તો આ પાછળની જે પેઢી છે એને કોન્સ્ટેબલ બનવાનું નથી? એને કોન્સ્ટેબલ બનવાનું છે કે નથી બનવાનું? તો તમે એના માટે જિગ્નેશ મેવાણીના વિરોધ માટે તમે રોડ ઉપર ઉતરાશો, ઘર ખાટલો બધાય, તો તમારે આવનારી પેઢીના કોન્સ્ટેબલના દોડના માર્ક કાઢી નાખ્યા છે તો એનું બેનર હોટને રાખો. આ તો મતલબ એવો થયો કે તમને ત્યાંથી કોઈ રાજકીય આગેવાનોએ ચાવી ટાઈટ કરી કે જિગ્નેશ મેવાણીનો વિરોધ કરવો છે એટલે રોડ ઉપર ઉતરી ગયા. એક પણ વ્યક્તિ એમ કેમ નથી બોલતો કે દોડના માર્ક કાઢી નાખ્યા છે તો દોડના માર્ક ઉમેરો? કોઈ બોલે છે? નહીં. બધા ચાવીવાળા રમકડા થઈ ગયા, રમકડા. જે લોકો નોકરી લઈ લઈને બેસી ગયા ને આરક્ષણના લાભથી, બરાબર, ઘણા ખરા જે કોન્સ્ટેબલો બની ગયા જેને સમાજની વેદના કાંઈ નથી. હું તો એમ કહું છું તમારા પરિવારોને ઉતારો બજારમાં અને કયો આ સરકારનો વિરોધ કરો, દોડના માર્ક કાઢી નાખ્યા છે. ગઈ કોન્સ્ટેબલની એક્ઝામમાં 12,000 સીટોની જે ફાળવણી હતી એમાં 248 સીટો આપણે ખાઈ ગયા. કેટલી? 248. બરાબર. આપણા ભાગમાં આવતી હતી 3240 સીટો અને ભૈરી કેટલી? 2992 સીટો. તો 242 સીટો તો ખાઈ ગયા, 48 સીટો. તો સીટો તો આપણી ખાઈ જાય છે, ચાલો, પણ આ દોડના માર્ક કાઢી નાખ્યા. આ એમાં બધા છોકરા છોકરીઓ નીકળ્યા એનું કોણ? તો જે ભાઈઓએ હજી આવેદનપત્ર તમારા તાલુકામાં આપ્યું ના હોય તો કોપી અમારી પાસેથી મેળવી લેજો. સોશિયલ મીડિયામાંથી મળી જશે, SMS કરજો. તમને PDF મળી જશે, તમારા માત્ર ત્યાંથી ખાલી પ્રિન્ટ આઉટ કઢાવવાની રહેશે. દરેક તાલુકામાં, દરેક જિલ્લામાં આવેદનપત્ર અપાય તેઓ દરેક ભાઈઓ સહિયારો પ્રયત્ન કરો, નકર આવનારા દિવસોમાં કોઈ કોન્સ્ટેબલ બનશો નહીં. કેમ કે દોડના માર્ક કાઢી નાખ્યા. કેમ કે આ લોકોને ખબર છે હર્ષભાઈ સંઘવીના સમાજના લોકોને લગભગ કોન્સ્ટેબલની જરૂર નહીં હોય. રૂપાણી સાહેબના સમાજમાંથી કદાચ કોઈ આવતા હોય તેને કદાચ દોડના ગુણની જરૂર નહીં હોય, પણ આપણે દોડના ગુણની આજે જરૂર છે અને કાલે પણ જરૂર છે. કેમ કે આપણા સમાજમાંથી મજૂરી કામ સાથે સંકળાયેલો સમાજ છે, ખડતર સમાજ છે, દરિયાકાંઠામાં વસનારો સમાજ છે, જે દોડમાં પોતાનું બેસ્ટમાં બેસ્ટ આપે છે. પછી OBC સમાજ હોય, SC ST સમાજ હોય કે માઇનોરિટી સમાજ હોય, બરાબર,
તો દોડના માર્ક કાઢી નાખ્યા છે, તો એકંદરે સૌથી વધારે અન્યાય અને સૌથી વધારે જો કોઈને નુકસાન જતું હશે તો એ આપણને છે, બીજા કોઈને નહીં. જે વિરોધ પક્ષના નેતાઓ છે, હોદ્દેદારો છે, જે સત્તા પક્ષના રાજકીય આગેવાનો છે, તેમને માલુમ થાય કે તમારા બાળકોને ઊભા પટ્ટે દોડવાની કદાચ જરૂર નહીં હોય, દોડના ગુણની તમને જરૂર નહીં હોય, પણ તમે જે વિસ્તારમાં આવો છો તે વિસ્તારમાં પછાત સમાજના જે લોકો રહે છે તેના બાળકોને કોન્સ્ટેબલની એક્ઝામમાં દોડના ગુણની જરૂરિયાત છે અને જરૂરિયાત છે. કહેવાનો મતલબ કે તમારા તાલુકામાં શિક્ષણના કાર્યો થાય, ઇનામ વિતરણના કાર્યક્રમો થાય, સ્નેહ મિલનો થાય, સમૂહ લગ્ન થાય, તો ત્યાં તો કોઈને આમંત્રણ આપવા નથી પડતા. ભાઈ મારો સમાજ કરીને તમે સ્ટેજ ઉપર ચડી જાવ છો. તો આ સમાજને શૈક્ષણિક ગેરરીતિનો જે અન્યાય થાય છે એના માટે કોણ અવાજ ઉઠાવશે? આજે જે લોકોએ આવેદનપત્ર આપ્યું છે એટલા જ લોકોને સમાજની વેદના છે. આ તમે મત લઈને બેઠા છો તો તમને કોઈ જાતની ચિંતા કે કોઈ જાતની ઉપાધિ નથી. આ વિડીયો એ ધારાસભ્યો ને સાંસદો સુધી પહોંચાડો કે એના દીકરા દીકરીઓની જરૂર નથી, પણ આપણા દીકરા દીકરીઓને કોન્સ્ટેબલની એક્ઝામમાં જે દોડના માર્ક કાઢી નાખ્યા તેની આપને જરૂર છે. બરાબર? એટલે જે સમાજના કાર્યક્રમમાં મોટા મોભી થઈને બેઠા હોય, બરાબર, ફૂલહાર કરીને છોકરાઓ માટે બહુ માઇક હાથમાં આવે એટલે સારી ભાષણ કરતા જઈને આવડે કે શિક્ષણ હોય તો આ થાય, શિક્ષણ હોય તો જ સમાજનું કલ્યાણ થશે, શિક્ષણ હોય તો જ સમાજનો વિકાસ થશે, તમે ગમે એવું કરો, પેટે પાટા બાંધો, પણ તમારા બાળકોને તમે ભણાવજો. આવા જે રાજકીય મત પક્ષોમાં જઈને બેઠા છે, સમાજના મતો લઈને જે બેઠા છે, આવી જે બધા ફાકા ફોજદારીઓ કરે છે, તેને માલુમ થાય કે માત્ર ને માત્ર ભાષણો આપવાથી કોઈ વસ્તુ થવાની નથી. એના માટે આ સરકારે આ પછાત સમાજના લોકો કોન્સ્ટેબલ ના બને એના માટે દોડના માર્ક કાઢી નાખ્યા. તો જાગો, બરાબર? નકે એવું ન થાય કાલ સવારે આખો સમાજ તમારા ઘર આવીને તમારો દરવાજો ખખડાવે. મીડિયાવાળા પણ નોંધ નથી લેતું. વિચાર કરો તમે, આજે એટલી જગ્યાએ આવેદનપત્ર આપ્યા, કઈ મીડિયાવાળાએ નોંધ લીધું? મીડિયાવાળાએ નોંધ નથી લીધું એનો પણ રસ્તો છે, એ પણ રસ્તો આપણે કાઢશું. પણ હજી જે પણ તાલુકામાં આવેદનપત્ર અપાણું ના હોય તો બે હાથ જોડીને વિનંતી કરું છું, કદાચ તમારા વિસ્તારના ધારાસભ્ય, સાંસદો કે રાજકીય આગેવાનોને ડફોળ હશે, અંધભક્ત હશે, મૂર્ખાઓ હશે, એટલે જ એને ખ્યાલ નહીં આવતો હોય કે દોડના માર્ક નીકળી જવાથી આપણે. જે મિત્રો લાઈવ નિહાળી રહ્યા છે તેને વિનંતી કે વધુમાં વધુ શેર કરો. ખાસ જ્યારે પણ લાઈવ થાવ ને ત્યારે ફોન ચાલુ થઈ જાય છે, પણ કંઈ વાંધો નહીં. એટલે જે પણ મિત્રોએ હજી આવેદનપત્ર ના આપ્યું હોય તો તમે 1-2 દિવસમાં તમારા વિસ્તારના તાલુકા અને જિલ્લાઓમાં, બરાબર, આવેદનપત્ર તમે આપો, જેને લીધે આ સરકારને ખબર પડે કે ઓબીસી SC ST સમાજ હજી હોતો નથી, હજુ જાગૃત છે. જો આજે તમે જાગૃત નહીં થાવ તો આ ભરતી વહી જશે અને ભવિષ્યમાં ક્યારે પણ આ લોકો દોડના માર્ગ ગણશે નહીં. એટલે મોટામાં મોટું નુકસાન તમને કોન્સ્ટેબલની એક્ઝામમાં થવા જઈ રહ્યું છે. તો હું આશા રાખું કે જે ભાઈઓએ હજી પણ આવેદનપત્ર આપ્યા ના હોય તો તમારા વિસ્તારમાં મિત્રો સાથે જઈ, બરાબર, જાગૃત આગેવાનો સાથે જઈ, ખાસ કરીને તમારા વિસ્તારમાં ચાલતા ઓબી સમાજના અલગ અલગ સંગઠનો હોય તેના પ્રમુખોનો કોન્ટેક કરો, તેના ઉપપ્રમુખોનો કોન્ટેક કરો અને બધા સાથે મળી એક વખત લેખિત રજૂઆત કરો તો ખબર પડે સરકારને કે આ લોકો જાગૃત છે અને આ લોકો એક્ટિવ થયા છે. અને શક્ય હોય તો તમારા વિસ્તારના આપણા સમાજના ધારાસભ્યોને ફોન કરો કે ભાઈ દોડના માર્ક કાઢી નાખ્યા છે કોન્સ્ટેબલની એક્ઝામમાં,
તો આના માટે તમે તમારા લેટર પેડ ઉપર આ સરકારશ્રીને રજૂઆત કરો કે ભાઈ એક્ઝામમાં દોડના માર્ક કાઢી નાખ્યા છે. તમે જ્યાં લગી એને કહેશો નહીં ત્યાં લગી એને ખબર ક્યાંથી પડશે? જ્યાં લગી તમે કહેશો નહીં ત્યાં લગી એને ખ્યાલ ક્યારે આવશે? કેમ કે એ તો અશિક્ષિત છે, આપણા ધારાસભ્યો ડફોડ છે, એને તો કાંઈ ભાન પડતી નથી. અને ભાન નથી પડતી એટલે જ મેદાનમાં નથી કોઈ આવ્યા. જો ખરેખર શિક્ષિત હોય, ખરેખર એને સમાજની વેદના હોય તો એ આપણી મોડ ન થઈ જાય એક ડગલું. આ દોડના માર્ક તો કેટલા સમય પહેલા કાઢી નાખ્યા છે. આ તો નવી ભરતી આવી છે અને આ ભરતીમાં દોડના માર્ક આપણે ઉમેરાય એના માટે આપણે વધુમાં વધુ પ્રયત્નો કરવા પડશે. કેમ કે આપણા ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ માત્ર ને માત્ર આપણા ટેક્સના પૈસે પગાર રહે છે. હું આપણી વેદનાઓને એને કઈ લાગે વળગતું નથી. માત્ર ને માત્ર આપણા ટેક્સના પૈસે 1.5-2 લાખ રૂપિયા પગાર રહે. બાકી આપણી વેદનાઓને થી એને કોઈ જાતનું કઈ ફેર પડતો નથી. એટલે જે ભાઈ ફરી વખત કહું, એક વખત અવશ્ય તમે આવેદનપત્ર આપી લેખિત રજૂઆત કરો અને તમારા વિસ્તારના જે પણ સંગઠનોના પ્રમુખ હોય, રાજકીય આગેવાનો હોય, સામાજિક આગેવાનો હોય એના કાને વાત પહોંચાડો કે હમણાં કોન્સ્ટેબલની એક્ઝામ આવે છે ને આ કોન્સ્ટેબલની એક્ઝામમાં દોડના માર્ક આ જાતિવાદી સરકારે કાઢી નાખ્યા. હું કામે જાતિવાદી? કેમ કે આ લોકોને ખબર છે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ છે, ઉપમુખ્યમંત્રી અને ગૃહમંત્રી હર્ષભાઈ સંઘવી છે, હારા ખાતા એની પાસે છે. એટલે આ લોકોના સમાજમાંથી આવતા બાળકોને કદાચ દોડમાં કાચા છે એટલે એને કદાચ માર્ક ન મળે તો હાલે, સમજજો. સારું શિક્ષણ મળતું હશે એટલે એ તો લોકો લેખિતમાં સારા માર્ક લઈ આવશે. પણ આપણા સમાજના બાળકો મજૂરી કામ કરવાની સાથે સાથે ભણતરનું કામ કરે છે, ભણે છે, તો સ્વાભાવિક છે કદાચ આ લોકોની સરખામણીમાં આપણા દીકરા દીકરીઓ લેખિતમાં કદાચ ઓછા માર્ક આવે, પણ એ પોતે ખડતલ છે. એટલે મેદાનની જે એક્ઝામો આવે છે તેમાં જો દોડના માર્ક ઉમેરવામાં આવે તો આપણા બાળકોને તેનાથી વધારે ફાયદો થવાનો છે અને કોન્સ્ટેબલ કે એલઆરડીની એક્ઝામમાં તેને સારામાં સારું બેનિફિટ રહેશે. તો જાગૃત થાવ અને નમાલા, અણસમજુ, અશિક્ષિત આપણા ઓબી સમાજના રાજકીય આગેવાનો જાગૃત થાય તેના માટે બધા પ્રયત્નો કરો. બાકી આવા ડફોડો જ્યાં લગી હશે ત્યાં લગી અમારે તો ગોળા ઢળવાના જ છે એવું મને લાગે છે. બરાબર. આજે જે ભાઈએ આવેદનપત્ર આપ્યું એના માટે ક્રાંતિકારી સો સલામ છે. તેને જય સંવિધાન ચિરાગ ઝાલાના. હજુ પણ આમ નામ નિરંતર કામગીરી કરતા રહો. આપણી લડત કઈ ઓછી થઈ નથી. કેમ કે માત્ર ને માત્ર સમાજના મતનો ઉપયોગ કરી મોટા સ્ટેજ કાર્યક્રમો કરી માઇકું આવે એટલે શિક્ષણના મોટા બળાફા મારી સમાજની પત્તે ઠોકવા સિવાય આ લોકો કઈ કર્યું નથી. એટલે જે લોકો કામ નથી કરતા એની વાત કરું છું. બાકી કાલ હવારે પાછા કે ચિરાગભાઈ તો આપણાઓની જ કાપે છે, ચિરાગભાઈ આમ ન કરવું જોઈએ, તો અમારે ભાઈ કાંઈ શોખ થતો નથી તમારા વિશે બોલવાનો. બરાબર. તમને એટલી જ બધી સમાજની વેદના હોય તો દોડના મોક કાઢી નાખ્યા છે સત્તા પક્ષે, તો જઈને કયો એના કાનમાં કે દોડના માર્ક કેમ કાઢી નાખ્યા, લેખિત રજૂઆત કરો. અમારે કાંઈ ભાઈ તમારે સામે પડવું નથી, અમને એવો કાંઈ શોખ નથી. પણ જ્યાં સુધી સમાજને જ્યાં અન્યાય થાય ત્યાંના તમે નહીં બોલો એટલે એક વખત નહીં 100 વખત ડફોડ કહેવું. કેટલી વખત? 100 વખત. જે પણ ઓબી સમાજના નેતાઓ છે તેને ડફોડ, માયકાંગલા, નમાલા જેટલા પણ બિરુદો આપણે આપશું એ ઓછા નથી. શું કામે? કેમ કે તમારા પાપના ભોગે આ ભાજપ સરકાર દ્વારા, આ સત્તા પક્ષ દ્વારા જીપીએસસીની મૌખિક ઇન્ટરવ્યુમાં આપણા દીકરા દીકરીને ઓછા માર્ક આપવામાં આવે છે. સરકારે એક્ઝામો હાઈ લેવલની કરી દીધી, અધૂરામાં પૂરું. જે ક્લાસ 4ની નોકરીઓ છે એમાં પણ આપણી ભાગીદારી આ લોકો આપતા નથી. અને છેલ્લે
આપણા છોકરા દોડીને સારા માર્ક લઈ આવે ને એ પણ આ લોકો જોઈ શકતા નથી. બસ આ જ સંદેશો આપવા માટે આજે આપણે લાઈવ થયા હતા. વિડીયોને વધુમાં વધુ શેર કરજો. જે ભાઈઓ હજી આવેદનપત્ર આપ્યું ના હોય તો તમારા વિસ્તારની મામલતદાર કચેરી કે જિલ્લામાં રહેતા હોય તો કલેક્ટર કચેરીએ જઈ એક લેખિત આવેદનપત્ર આપવા નમ્ર વિનંતી છે. વધુમાં વધુ આવેદનપત્રો અપાય તેવી દરેક ભાઈઓએ મહેનત કરવી, પ્રયત્ન કરવો અને તમારા વિસ્તારના ધારાસભ્ય, સાંસદ કે બરાબર જે રાજનૈતિક લોકો છે તેને આ વિડીયો તેના ઘર સુધી પહોંચે, તેના કાન સુધી મારો અવાજ પહોંચે, બરાબર આપણા સમાજની વેદના પહોંચે તેવો બધા ભાઈઓએ પ્રયત્ન કરવો. બસ જે ભાઈઓને કંઈ સૂચનો આપવા હોય તો અહીંયા કોમેન્ટના માધ્યમથી તે આપી શકે છે, બરાબર. અને જ્યાં સુધી આવા લોકોને તમે કહેશો નહીં ત્યાં સુધી કોઈ જાતનું પરિવર્તન આવવાનું નથી. હવે આપણે જેને મત આપ્યા છે એને જ આપણે કહેવું પડશે ને ભાઈ. રૂપાણી સાહેબ, આપણે હર્ષભાઈ સંઘવીને કહેવા જવું, ભૂપેન્દ્ર પટેલનું નામ લઈને કહેવા જવું, તો એને શું ફેર પડવાનો છે? એને કાંઈ ફેર નહીં પડે. સાંભળો, બરાબર. એને તો સરકાર એના પ્રમાણમાં બજેટે ફાળવે છે. 2,000 કરોડ રૂપિયા આપી દીધા, હોસ્પિટલો માટે જમીન આપી દીધી, શિક્ષણ ધામ બનાવવા માટે 100 કરોડ રૂપિયા ઉપર રૂપિયા આપી દીધા, શિક્ષણ ધામ બનાવવા માટે જમીનો આપી દીધી. આપને જ નથી આપ્યું કાંઈ, આપને જ કાંઈ નથી આપ્યું એટલે જ આપણે આવેદનપત્રો આપવા પડે છે, બરાબર. એટલે જે જગ્યાએ આજે ઉત્તર ગુજરાતમાં ઘણી જગ્યાએ અપાયા છે આવેદનપત્ર, બરાબર. કાલે જો અમદાવાદ જિલ્લામાં અપાવવાના છે, અમરેલીમાં અપાવવાનું, સુરતે અમે 4-5 દિવસ સૌથી પહેલાં અમે આપી દીધું. જ્યાં જ્યાં બાકી હોય, બરાબર. થરાદમાં અપાયેલું છે, ગાંધીનગરમાં અપાયેલું છે, ઘણી બધી જગ્યાએ લેખિત રજૂઆતો થઈ છે. હજી પણ જે ભાઈઓએ આપવાનું બાકી હોય તો 1-2-5 દિવસમાં તમે આપી દો, બરાબર. અને બીજી પણ આપણી તૈયારી ચાલુ છે કે મીડિયાવાળા અને સરકાર આપણી કઈ રીતે નોંધ લે એની બધી ફૂલ તૈયારી આપણી છે. બાકી દોડના માર્ક ઉમેરવાના છે. અને ખાસ જે હાલ આ 1-2 દિવસમાં ટ્રેન્ડિંગમાં જે હાલે છે એ પાછું વાત લઈ લઉં કે હર્ષભાઈ સંઘવી દ્વારા જે જિગ્નેશ મેવાણી, બરાબર, આ જે બોલાચાલી થઈ છે પટ્ટા ઉતરવાની બાબતે, એમાં પોલીસ કર્મચારીના જે પરિવારો છે એ મેદાનમાં આવ્યા છે. તો આ પોલીસ કર્મીઓને ચિરાગ ઝાલાના નતમસ્તક નમન છે. પણ હું એને એ પણ કહેવા માગું છું કે તમને પટ્ટા ઉતારવાની વાતથી જો ખોટું લાગી ગયું હોય તો તમને સરકારી નોકરી મળી ગઈ છે, તમે કોન્સ્ટેબલ બની ગયા છો, તમે PSI બની ગયા છો, તમે PI બની ગયા છો, કોઈ ASI બની ગયા છો, પણ આ જ દોડના માર્ક બનીને તમે સરકારી નોકરી મેળવી છે અને હવે તે દોડના માર્ક કાઢી નાખ્યા છે તો તમારા સમાજની આવનારી પેઢીને એનો લાભ મળવાનો નથી. તો તેના માટેનું એક બેનર લઈને તમારા પરિવારને કહો ને, રોડ ઉપર ઉતરીને કે દોડના માર્ક કાઢી નાખ્યા એમ. તમારા પરિવારને કહો કે આવનારી પેઢી માટે એક બેનર ઉમેરી દે વધારે કે આ જ્ઞાતિવાદી ભાજપ સરકારે દોડના માર્ક કાઢી નાખ્યા છે. જિગ્નેશ મેવાણીનો વિરોધ કરવાથી કાંઈ નથી મળવાનું તમને ઠુલ્યું ભાઈ, તમને કોઈ વસ્તુ નથી મળવાની. જિગ્નેશ મેવાણીનો વિરોધ કરવાથી કાંઈ મળવા નથી. એના કરતાં હું તો એમ કહું કે ખરેખર એ વિરોધ કરવા કરતાં તમે આ જે બેનર લઈને તમે નીકળ્યા હોત રોડ ઉપર કે કોન્સ્ટેબલની એક્ઝામમાં દોડના માર્ક કાઢી નાખ્યા તો એનો લાભ તમારે આવનારી પેઢીને મળે, તમારા હગાવાલામાંથી તમારા સમાજના ભાઈઓ ભાંડેરાને એનો લાભ મળે જે પોલીસની એક્ઝામ આપે તેને. પણ આ તો આપણે કરવું નથી. આપણે તો આપણા ગૃહમંત્રીને સારું લાગે એટલે આપણા પરિવારને રોડ ઉપર ચડાવી દીધા. એટલે મને તો એ વાતનો ખરેખર દુઃખ થયું કે ખરેખર તમારે જ્યાં અવાજ ઉઠાવવાનો છે ત્યાં તમે અવાજ ઉઠાવતા નથી. જે લોકો આરક્ષણથી તમે નોકરી મેળવી છે, આ જ આરક્ષણને આ લોકો મન ફાવે એમ ઇસ્તેમાલ કરે છે, મન ફાવે અન્યાય કરે છે, છતાં આપણે કોઈ બોલવાનું કોઈ છે નહીં. અને ખાસ કરીને જે
આરક્ષણથી પોલીસની નોકરી મેળવી છે, જે સરકારી કર્મચારીઓ બન્યા છે, પછી શિક્ષક હોય, પ્રોફેસરો હોય, તલાટી હોય, પટ્ટાવાળા હોય, કંડક્ટર હોય, બરાબર, જે પણ લોકો આરક્ષણથી જે પણ લોકો સરકારી નોકરી ઉપર લાગ્યા છે તેને બે હાથ જોડીને વિનંતી કરું છું કે આજે તમારી જરૂર આ સમાજને છે. સમાજને જાગૃત કરો વાસ્તવિક રીતે, તો સમાજમાં કંઈક પરિવર્તન આવશે. બાકી કેવું થશે કે ચૂંટણી આવે એટલે દબાવો મત, કોણ છે તો કે આપણો, દબાવો મત, એટલે આપણે દબાવીને એને ધારાસભ્ય સાંસદ બનાવી દીધા, તાલુકા જિલ્લા પંચાયતના સદસ્ય બનાવી દીધા. પછી આપને અન્યાય થાય ત્યારે આ એક પણ મહાનુભાવ પોતાનું ઘર મૂકીને બહાર નીકળતો નથી. એટલે વાસ્તવિક જાગૃત કરો, એટલે આપણા સમાજના મત છે ને ખોટી જગ્યાએ ન વેડફાય. બસ ઘણી બધી ચર્ચા થઈ ગઈ. જે ભાઈઓ લાઈવ નિહાળી બધા ભાઈઓને ચિરાગ ઝાલાના જય કોળી સમાજ, જય સંવિધાન, જય ઓબી સમાજ પોતાના મંતવ્ય કોમેન્ટ સ્વરૂપે અહીંયા મૂકજો અને આ વિડીયો વધુમાં વધુ લોકો સુધી પહોંચે તેવો પ્રયત્ન કરજો. જય સંવિધાન, જય ભારત.